ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਿ ਰਾਇ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦਾ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ। ਪੁਸ਼ਪ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਜੇ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਗੰਧ ਧਾਰਹਿ ਸੀ। ਤਿਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਕ ਹੋਤ ਸੁਧਿਕਾਰਾ ਨਹਿ ਪਾਇਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਾਰਾ। ਪੁਸ਼ਪ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਪਰਚਿਆ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
जिस बंदे का जिधर ध्यान लगा है उधर ही सारी साधना सारी ऊर्जा उधर वगदी है। कोई बंदा जेकर विषय विकारां विच परखिया होया है, ਉਹਦਾ ध्यान सारी ਉਹਦੀ संतुलन ਉਹਦਾ सारा उधर परखिया है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ कोई काम धंधा करता है ਉਹਦੀ सारी दिहाड़ी उस विच लंघ जाती है। अक्सर मनुख कहता है कि देखो जे असीं कहीए कि सेवा कर लीए होर कुछ करिए तो साढ़े को तो समा नहीं मिलता है। ये सही गल है, समा वाकई वो बंदे का सारा खिंचिया जाता है जिस विच ਉਹਦਾ मन परखिया होए। सतगुरु जी का सारा ही समा हुण प्रभु के नाम रस विच लंघ जाता है। और सतगुरु महाराज काम तो नहीं भजन वाले है, बाप की आग्या नूं मनदे भी है, नहीं कि आग्या नहीं मनदे है। तुसीं पिछे श्रवण सुनिया होगा प्रसंग कि गुरु साहब जी मझां भी चारन जाते हैं, फिर इत्यादि हट भी खोलिया महाराज ने। इस तरह कोई काम छड्डिया भी नहीं है, पर नाल वो अध्यात्मिक मंडल दीयां बुलंदियां नूं छूह रहे ने। जो उस दे बारे हुण बाबा कल्याण दास नूं समझा रहे सी कि पिता जी देखो जिहड़ा मन है यह एक बर्फ की तरह है, जिहड़ी बर्फ तापमान तो रहत हो के जम गई है वो पानी है, पर वो ना उहदे विच गरमैश होने करके ना उहनूं तापमान छोहण करके वो बर्फ बन गया है। पर जदों ही बर्फ हुण सूरज के सामने आ जाए ਉਹਦਾ पिघलना लाजमी है। जेकर किधरे बर्फ पैंदी भी होए किसी इलाकों में तो वह बर्फ फिर पानी बन बन के पिघलती जाती है। अब मैनू थोड़े दिन पहले किसी ने दसिया सी, इधर पहाड़ों वाल कोई दास का मित्र गया सी तो दसदा सी कि उधर इन्नी ज़्यादा बर्फ पैंदी है तकरीबन जदों सूरज चढ़ जाता है 10-11 वज जाते जदों, तो वह सूरज जिहड़ी सूरज दीयां किरणां करके वो बर्फ फिर पिघल के तो जिवें एक नदी वगदी है ना, इस तरह वो नदी की वांग वो पानी जिहड़ा सड़क विचों लंघदा सारा, तो वो जेकर वो विचों कोई लंघना चाहे तो नाल ही रुड़ के लै जाता है, इन्ना बहा तेज हो जाता है। हुंदी वो बर्फ ही है तो तापमान करके वो फिर पानी बन जाता है। तो ऐसे तरह कह लगे जिहड़ा मनुख का मन है यह उस तरह है, प्रभु तो बेमुख होया जम गया है, जन्म जन्म की इस मन को मर लगी, काला हुआ स्याहो ए जन्मां जन्मां की जिहड़ी मर लगी हुई है जम गई है, हुण उतरदी नहीं है। तो कहते हैं जदों ही सतगुरु सूरज के समान परमेश्वर समान जदों प्रकाश नज़र आता है मन उस वेले पलट जाता है, मन सुधर जाता है। होर उदाहरणा दिंदे ने ते कहा कि जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है ਉਹਦੇ वास्ते परमेश्वर एक सागर की न्याई है, ਉਹਦੇ सामने है परमेश्वर, ਉਹਨੂੰ नहीं किते भुलिया है। दूसरा है जिहड़ा हले रस्ते ते चलदा पिया है, जिन्हों साधक कह दईए गुरमुख कह दईए, कोई भी नाम सारे परायवाची ने, ਇਹ चलते पे ने रस्ते ते रस्ते ते चल रहे ने। इन्हां दे वास्ते परमेश्वर का दर तां इदां है कि जिवें खूह दे विचों पानी भरना है, खूह विचों पानी कढ़ना होवे जिवें, तां फिर थोड़ी मेहनत लगती है, ज़्यादा भी नहीं पर लगती तो है ही है। इस वास्ते मेहनत लगती है, पर वो पानी जिवें खूह विचों बाहर आ जाता है, सारे कारज सफले करता है। इस तरह मनुख थोड़ा जिहा रोज़ रोज़ समा कढे, होर नहीं तो होर, बहुता नहीं तो बहुता, थोड़ा नहीं तो थोड़ा, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इन्ना समा रोज़ अमृत वेले उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू करे। और ये रोज़ का कीता हुआ अभ्यास एक दिन वधदा जाएगा, क्योंकि ये रस है, ये निता प्रति वधदा है। दुनियावी जेकर कोई बंदा एक गल सानू वार वार दोहराए, एक बारी सुनांगे 2 बार सुनांगे, साडा मन उचाट हो जाएगा। एक गल वार वार क्यों, पर नाम नाल कदे बंदा अकदा नहीं है। रोज़ वो जपजी साहिब, रोज़ वो जाप साहिब, रोज़ वो वाहिगुरू गुरमंत्र, पर मन नहीं अकदा कदे वास्ते। इहदे विच एक इहो जिहा अलाही रस है जो कदे मिटण वाला नहीं, सगों नित नवां हुंदा है। पिता जी रोज़ रोज़ का कीता होया अभ्यास, रोज़ रोज़ का जपिया होया नाम
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਮ ਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਲੱਭ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜੀ ਜਾਏ, ਪਾੜੀ ਜਾਏ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਾੜੀ ਜਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜੀ ਜਾਏ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਟਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਕਿਤੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਹੈਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਛਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੁਸ਼ਪ ਸਮਾਨ ਛਾਤ ਕੀ ਜੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਤੋਗੁਣੀ। ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਪ ਸਮਾਨ ਛਾਤ ਕੀ ਜੇਈ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
रुख दे नाल देखो पत्तरे भी हुंदे आ, फुੱਲ भी हुंदे आ, फल भी हुंदे आ। कईयां ने तां लकड़ां ही पाल लईआं, शरीर दे ही सारा साधना शरीर ते जटा लई। कईयां ने इत्यादि रुखां दी छां ही लै छड्डी, रुख दी कदर ना जानी। एक होर है ਜਿਹੜੇ फुੱल ही सुगंधी लैंदे रहिंदे आ और ऐ नहीं कोशिश करते आ मैं इहो जिहा बीज आपदे घर ला लवां। मनुख सारी जिंदगी गुरु दे कोलों आके कुछ ना कुछ मंगदा है, पर ऐ नहीं सोचदा है कि ਜਿਹੜੇ गुरु कोलों मैं सारा कुछ मंगदा क्यों ना मैं गुरु ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। क्योंकि जिथों गुरु मंग लिया फिर गुरु नाल सारियां वस्तां नाल आ जाणगीਆਂ। पर नहीं, दात प्यारी विसरिया दातारा। दातां चंगीਆਂ लगदियां ने, दादा नहीं चंगा लगदा। पर देखो जे दादा साडे कोल आ जाए फिर दातां लाजमी आ जाणगीਆਂ। पर मनुख दी तुच्छ बुद्धि होण करके जिन्नी क समझ है उन्ना की मंगदा है, जिन्ना क उहदा दायरा है उस तो अगे नहीं कुछ मंग सकदा। ऐ कदे ना सोच लेना मनुख एक गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, ਉਹਨੂੰ जेकर कहिए कि तू जो चाहुंदा मंग लै, वो किन्ना क मंग लएगा। ਉਹਨੇ सिर्फ अपने दायरे वास्ते मंगना है, जिन्ना ਉਹਦਾ दायरा है, सोच है, उस तो वध के नहीं मंग सकता है। तो कह लगे देखो एक साधकी मनुख ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮధుਰ ਬਚਨ ਗੰਧ ਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤਾਲੁਕ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੌਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। नहीं, शांति तेरे ताईं तदों ही होएगी, सुख तेरे ताईं तदों मिलेगा ਜਦੋਂ तू खुद ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि मैं ਹੁਣ सुखी हाँ। क्योंकि जिन्ने मनुख के मन में ये धारणा उठती है मैं मित्र बनावां, संबंधी बनावां, ਇਹ ਉਹ मनुख है जिन्हों तनाव तंग करता पिया है, इकल्लापन जिसनों तंग करता पिया है, जो एकांत तो भजदा है, ਉਹਦੀ ਇਹ कोशिश ਹੁੰਦੀ है मैं सबना ਨੂੰ मित्र बना लवां, मेरी बड़ी वाक भी होए, मेरे सारे संबंध जुड़ जान। ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਤੋ ਗੁਣੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਛ ਹੋਤ ਸੁਧਕਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਟੋਭੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਪਏ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਉਹ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਂਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਕੜੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਝੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿ ਪਾਈਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਾਰਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਘੱਲ ਨਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੀਜ ਨਾ ਢੱਕੀਏ, ਉੱਪਰ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਵੀ ਜਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਾਨ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਵਣੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿ ਮਦਰ ਨਹਿ ਪਾਈਅਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਾਰਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੂੰਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਗਿੱਝ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੇਗਾ, ਕਸੂਤਾ ਅੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਲ੍ਹਣਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਣਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਉੱਡ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਉੱਡੇਗਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਖੌਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਹੇਂਗਾ ਵੀ ਮਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਫਲ ਘੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਤਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਉਹ ਹੈ ਫਲ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣੋ, ਬੀਜ ਰੂਪ ਤਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਭੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਰੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਈ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਜਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਸੁਭਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ, ਕੋਈ ਇਤਿਆਦਿ ਟੈਂਕੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਲੱਭੋਗੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ। ਉਹ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਧਰੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਬਸੇ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੇ ਪਿਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੋਹ, ਈਰਖਾ,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਅਪਰ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਮਨ ਰੋਕਹੁ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰੇ ਚੰਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੜੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਦਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਮਨ ਦੀ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਿੜੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਫੱਟ ਉਹ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਦਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਚਿੰਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਬ ਸਥਾਨ ਏਕ ਅਵਲੋਕਹੁ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਮੋਹਨੀ ਜੋ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਿਦ ਜਾਨੋ ਜਿਉ ਤਨ ਛਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਛੜੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਛਾਇਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਭਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਨਰ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਧਿਆਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਛਾਇਆ ਸਮਤੇ ਪਾਸੇ ਲਾਗੀ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਕਾਏ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਨਾ ਆਦਰੈ ਹਰ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਈ ਭਿਖਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਢੀਠ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ
ਉਧਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਓਪੋਜਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਤੇ ਪੀਠ ਜੋ ਫੇਰ ਬਿਆਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਮਾਇਆ ਗਹਿਨ ਰਹੇ ਨਰ ਇਆਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤਬ ਛਾਇਆ ਸਭ ਆਗੈ ਧਾਈ। ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਛਾਇਆ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਬਸੇਖ ਤਿੰਨ ਵੀ ਇਸ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਦਮੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਥਿੜਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁਲਾਵੈ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਧਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਕਿ ਮਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ। ਤਬ ਛਾਇਆ ਕਹਿ ਯਤਨ ਬਹੁ ਕਰ ਨਹਿ ਆਈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਚੰਦਰੀ। ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਅਨੁਕੂਲਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਢਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਚਨਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਕਾਲੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਤਜੇ ਬਾਰ ਇੱਕ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਠਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਤਤਛਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਪਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਾ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁਨੀ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੀਤ ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਗਤ ਨਾਦ ਗੀਤ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਗਤ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਅਲਪੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਜੋ ਕਦੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿ ਉੱਠੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਨਸੇਨ ਉਹਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਮੋਹ ਤਮ ਭਾਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਦਿਓ, ਪਲਟਾ ਦਿਓ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿੱਧਰ ਲਗਾਓ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਸੁਤੇ ਸਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਪਜ ਗਿਆ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਹਰ ਸੋ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਹਿਰਦੇ ਦਵੈਤ ਜੋਤੀ ਸਭ ਭਾਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਦਰਸੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸਮਦਰਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਗਾਨੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਚਿੱਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰੇ, ਉਹ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਏਕ ਲਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਆਨੰਦ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਕਲਪਨਾ ਕੀਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਾਵਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਰਹੇ। ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਜਾਗਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾਵਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਆਸਾਵਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਰਾਫ ਭੂਖਨ ਮਤ ਤਿਆਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਜੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ? ਸੁਨਿਆਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਕਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆਪਨ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਲ ਲੇਤ ਕੰਚਨ ਹਿਤ ਪਾਗੇ। ਮੋਲ ਲੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਦਾਮ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੋੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਸੀ, ਗੋਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮੁਕਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਮੋਹ, ਐਸੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੌਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਇਸ ਰੀਤ ਬਿਤਾਵਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਕੋ ਆਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਰੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸਰਬ ਸੰਜ ਕਾਲੂ ਅਨਵਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਰੀਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਬਨਵਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ ਦਿਜਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛਤਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭੀਰ ਭੂਰ ਭਰ ਰਹੀ ਨਿਕੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੰਧਰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਬ ਚਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਏ। ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭਾਮ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦੇ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਤ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਚਨ ਭਨੇ ਤਿਸ਼ਨ ਅਭਿਰਾਮਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਾਹਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਜੇ ਕੌਣ ਕਾਜ ਮਹਿਤਾਤਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਹੂਰਤ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭੀੜ ਅਜਰ ਕਹੀਏ ਬਿਰਤਾਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣ ਕਰ ਕਾਲੂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਰਨ ਕੇਰ ਸ਼ਰਾਧ ਹਮਾਰੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੇ ਕਰਹਿ ਸਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨ ਗਾਈ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰਵਣ ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਾਧਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ
पर सतगुरु महाराज की आखदे, हे पित सत बचन तुम मानहो। ऐ पिता जी, जे तुसी मेरी गल मनो ना, मैं तुहानू यथार्थ गल दसां, सच्ची गल दसां, तां बाबा कल्याण दास कहन लगे, हाँ पुत्र जरूर दसो, मेरे ताईं की आखना है तुसी। पुण्यवान अतिशय निर्जनहो, तुसी बहुत पुण्यवान हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮਾ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਰ ਗਏ ਤੁਮਰੇ ਅਸ ਠੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਖ ਰੋ ਪਿਆਸ ਜਹਾਂ ਨਹਿ ਥੋਰੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕੀ ਕਰਤੀ ਉਡੀਕਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਜੋਗ ਆ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਧ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਅਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੇ ਪਿਤਰ ਅਸਨ ਜਲ ਚਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋੜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਣੀ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਰੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਖਲਾਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ, ਤਹ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਨਾ ਕਛ ਆਏਗੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏਗੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਰਾਧਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਹਲੇ ਅਵਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਂ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਧ ਤਿਨਹਿ ਕੋ ਅਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਕਰੈ ਸ਼ਰਾਧ ਸੰਤਤ ਕਿਉਂ ਤਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਰਸਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੂੰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਉਚਾਰਦਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਚੱਲਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਭਾਗੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੂੜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਹੋਣ, ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਰੈ ਸ਼ਰਾਧ ਸੰਤਤ ਕਿਉ ਤਾਹੀ। ਅਬ ਸਭ ਦਿਜ ਕੋ ਦੇਹੋ ਆਹਾਰਾ, ਕਰਨੋ ਸ਼ਰਾਧ ਤਜਹੁ ਬਿਵਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।